Hello viewers, this is Salahuddin. After a very long time I am shooting this video, but this video has some significance, and the significance is due to the fact that I have my friend Mr. Nasir Khan, and today I will try to interview him, and he will share us share with us his experience regarding PMS, where he recently attempted a PMS exam 2022. Let me introduce Mr. Nasir Khan. Mr. Nasir Khan is a brilliant and competitive student, aspirant. He has attempted twice CSS and thrice PMS exams. He belongs to district Bajor. By profession, he is a geologist. Unfortunately, he scored very well in the previous two PMS exams, but he could not make it to the final. Today, I will try to question him, and I will try to ask certain questions which are related to every single aspirant. Furthermore, he will also talk about overall experience. He will also share with us the experience or the factors which can be of great significance while attempting PMS and CSS exams. Let's come to Mr. Nasir Khan. Nasir Khan, how was your experience regarding PMS exam? And as we talked about the experience that you have, that you successfully uh, and luckily exhausted all your PMS attempts. But I must not forget the fact that he has also attempted CSS twice, and currently he is preparing for the CSS 2023. So let's come to Mr. Nasir Khan to tell us about his experience regarding PMS exam. Thank you so much, Mr. Salahuddin. And I am feeling very proud that you have provided me such a platform where I could express my views regarding my experience of the competitive exams. First of all, I will tell that it was a very interesting experience. Though there were a lot of hurdles and there were a lot of constraints, but despite all these things, I enjoyed this whole travel journey very interestingly, and it created an enthusiasm furthermore in my life that I could appear in such things more. It boosted my experiences, it boosted my knowledge, and it boosted more about my knowledge about the life, the struggles, the efforts, and all those things that a man will have to come across while he is going to life in this world. Yes, Mr. Nasser, you said that uh, uh, despite the fact that I attempted very well and uh, I successfully accomplished my dreams. You talked about impediments, constraint, hurdles in this meantime while attempting PMS exam. So, what was the significant or the main impediment, constraint which could potentially push you back from your ambition? Well, Salahuddin, it is a very important question, and I think it is the main thing that that should be our purpose of this
short video so that we could provide the necessary knowledge to the viewers. The main impediment that was related to me, that was of guidance. There Sure. was no proper guidance when you put our first step in this field, and Right. the lack of guidance. Though we were very ambitious, we were hard worker, and we have passion for this thing, but the main reason was that we have no proper guidance. For the first time, we put our efforts in the wrong direction. Then, when we come to know to this point that our direction is wrong, then it has wasted a lot of energy. So I think that anyone who want to come to this field, first they must guide themselves properly Get from the any required mentor. guidance. Require guidance. Right. I mean, And experienced person who is yes, have knowledge of the field and who yes, is experience of the field. yes, So a newcomer must have the required yes, guidance in the yes, first priority. yes, So the first impediment in this regard was the guidance. yes. How you realize despite that I do not have the required guidance, and why at the very later stage of life you realize this lack of guidance factor in the competitive exams? The main reason was that we were thinking that this exam is totally belongs to efforts. But I think it's not only the efforts that matters. There are a lot of factors that involve in this exam. The first thing that I have already mentioned to you, that it was the proper guidance. Then the other thing, how to design your paper. The fourth thing, how to study. It's not a common study. No doubt that every aspirant do a lot of studies. They read more and more books. But I think it's not about the reading books. It is more about how to read the book. What are the qualities things that can help you out during your exam? And the fourth thing, that the things that you have learned, how to memorize them, and how to put them in short time. Right. I Yes. mean that we mostly read 3 or 4 books for a subject, but on the paper day there is a very short time. We have just 2 or 3 hours for repetition. So you must have the knowledge, such knowledge, to prepare your notes so short that you can memorize, that you can repeat, and you can revise your this knowledge before the paper, so that tomorrow you may not have the problem of memory and other things. Memorizing, revising the Yes, stuffs you yes, have yes, and prepared. this is the most important thing. And this thing only realized to a person when he take the exam. When he takes the exam. Yes, Right. yes, Right. Mr. Nasser talked about the first impediment, that it is the guidance that that affects your preparation and attempting your exams. So the second thing, tell us, Mr. Nasser, about the it was a kind of the guidance that pose significant problems is an impediment while attempting exams. What are the risks or the other struggles, the other impediments that would affect your preparation for competitive exams, apart from the guidance? How do you see the overall environment when you are preparing for competitive exams? Definitely, you must be unemployed while pursuing your ambition. An aspirant must have financial issues as well while pursuing this ambition. And so all these problems collectively affect your study. But how do you see the rest of the other problems apart from the guidance? Like whether these problem boost you to your ambition or push you back from your ambition? How do you see the other problems? yes.
Yes, it's not only the guideline, but there are other things that also play a very important role in your this long journey. Uh, I will first tell about the consistency, that you must be consistent in your efforts. There is no any doubt in this thing that during this exam, sometime you will badly perform despite your hard work. But it doesn't mean that you relinquish your these thoughts in this struggle. You must think that uh, yes, there are human errors. I will do good the next time. I will not give up. So you must be consistent. The other thing, that you must get positive energy from positive people. You know, Right. there are very few people that you give positive energy. Most of the people will tell you, leave this thing, it's not achievable, it's very hard thing, it's very difficult thing. But you must not listen to them. You must believe that I have the capability, I have the required capacity to achieve my goal. Right. And for that purpose, you must consult with those people who are successful in their life. Those people who are successful in their life, they will give positive energy to you. They will keep you motivated. They will give you confidence. They will give you the power that you can do it. So your So, point is to yes, avoid the toxic people yes, I think that you must keep in contact with those people who are first related with this line. with He this must line. know the dynamics of competitive exam. That it's not all about hard work. It's not all about passing the The exam. exam. There are a lot of things that sometimes you will fail, sometimes you will not do perform well, but you must keep your resolution intact. Right. Thank you. Um, Mr. Nasser talked about the impediments and sharing his personal experience. Let me ask Mr. Nasser, in this video, we will try to talk about something very unconventional, like what are those things which need to be avoided while appearing or sitting for competitive exams. We will focus on those points rather what to do. We will focus on what one must not do while appearing for this exam. Mr. Nasser, how do you see health of a person while sitting for the competitive exam? Like, what is the rule of health in this exam? How do you see it? Yes, of course. It is, I Loud. think, said by someone that health is wealth. I believe, and I have a strong belief on this thing, that health is the most important thing. As I While try to be loud, yes. health is very, very important in this field regarding competitive exam. When you coming to any competitive exam, you must take care of your health first. The reason Yes. is that this line is very uncertain. So you, when your health is not enough strong that you could avoid certain things, then I think you will fall down. So your health, especially your mental health, your body health, and your I think Mental health, yes. psychological health, these are the things that keep you strong in this journey. Right. And the strength of a man lies in this fact that you have a good health and you will overcome these problems. Yes. No doubt, all these problems exist with every aspirant. He must have anxieties, he must have tensions, he must have worries. But only those candidates overcome these issues when he have strong health. Health. Right. So I think health is the As a blessing. is a blessing, in and the, I think in these exams. it is the preliminary thing. You Preliminary. must have this thing. After this, you can go for reading and other things. Right. So I think that health is very important. Right. Right.
viewers, I ask this question, that what is the importance of health in competitive exams? Because recently I went through a tragic incident that I prepared for 4 years for the competitive exams, but at the 11th hour or at the final juncture, I could not sit for the competitive exam because I was attacked by dengue, and I could not sit for the exam. That's why health is of great importance while sitting for these exams. Mr. Nasser, uh, there is something very common about failure and success, and we take failure and success in a very different meaning generally in our society. We call a person a failed one when he could not make it to the final, when he could not selected as an officer, whether PMS, General, or CSS. We call him the person got failed, and he is a failed one. And we also say when the same person went through the exam, and once he allocated, we call him that the person succeeded in his life. So, what are the parameters of success and failures, and uh, to whom we call is a successful person and a failed one? How do you see success and failure? Whether a person who could not make it to the final is a failed one, or the person who went through and make it to the final is a successful one. Yeah, the first thing, and the second is whether a person, when a person shy away, struggle, it is the real failure, or the person keep on struggling, and despite the fact he is facing failure but still he is struggling, is the success. How do you see the success and failure in this regard? Uh, as far as success and failure has concerned, I think there is no any parameter that you could measure these two things, especially in the realm of competitive exam. I think all those candidates and aspirants who come across this exam all are successful. I think it's my belief all are successful in a sense that at the last end he got the understanding. He got a lot of knowledge. He got a rich experience about life. He got a rich experience about your capacities, human capacities. Rich experience how exam works. So it is not only the allocation that matter. Yes, allocation has that you pass the exam, then you come across through interview, and at last you achieve your goal. No doubt. This is this is a very big thing, but it doesn't mean that if a person could not got their final allocation, and we consider him as a failed person. Right. He is not a failed person. He has got more things that is intangible, and that is in the form of knowledge, in the form of experience, in the form of struggle. The other question that is about that you asked about struggle. I think life is the name of struggle. The Right. whole universe stand on struggle. If you look to these developments in social, economic, political, technological, all this comes not at as a click of the eye. All these come through a long, long struggle journeys. So I think one should not leave his struggle. He must fight to the last moment, Right. and he must have the belief that only the struggle that matters, that only the struggle that create the difference. Right. تر اوسه پورې خو موږ په انګریزي کې لګیا وو، سو ما ته ګوډ انګریزي وه.
موږ بس خبرې په پښتو کې هم وکړو. هغه دا چې د پی ایم ایس حوالې سره خبرې روانې وي، سیزس حوالې سره خبرې روانې وي، په کامیابۍ خبرې وشولې لکه څرنګه چې ناصر ذکر وکړو. مطلب ریل کامیابي ناکامي دا نه ده چې یو کس اگزام کې فیل شو نو دی ناکام شو. اصل کې ناکامي دا ده چې ته کله خپل سټرګل پرېږدې نو هغه ریل ناکامي دغه ده. اوس چې ته کله یو غټ مقصد دپاره محنت کې، یو غټ مقصد دپاره ته جدوجهد کې، ظاهره خبره ده ته به هغې کې کامیابیانې هم ګورې، هغې کې به ناکامیانې هم ګورې. ادروایز په قلاره کښېنه، نه خوشحالي شته، نه غم شته، نه کامیابي شته، نه کامیابي شته دی، بس یو ځنګل کې ژوند یې تېروې. یو دغه لایف دی. بل دویم لایف دا چې ته کله سټرګل کې، محنت کې، د یو امبیشن دپاره لګې، د یو غټ مقصد دپاره لګې، نو د هغې سره کامیابیانې ناکامیانې دا تړل شوي دي. څومره غټ خلک چې په دنیا کې دی هغه ټول د دې سټیجز نه تېر شوي دي، هغو ته ناکامیانې میلاو شوي دي، بیا کامیاب شوي دي، او دغه شانته هغوی خپل نومونه د تاریخ کې په سنهري الفاظ کې هغه لیکلي دي. ښه ناصر، دویمه خبره داسې ده لکه څرنګه چې موږ ذکر کاوه، دا د ایگزام دوران کې یو پینیک اټیک هم شوی و. د پینیک اټیک په شا باندې زما را کوېسچنې کېدای شي لږې ترخې وي، خو زه به یې کومه. د دې پینیک اټیک په شا باندې خو آیا ستا لیک اپ پریپریشن خو نه و؟ ولې څه وجه وه؟ مین غټ پرابلم څه و؟ مطلب چې تا ته پینیک اټیک کېدو څه وجه کېدلی شو؟ جی جی اصل کې صلاح الدین صاحب لکه مطلب تا ته د دې د ایگزام ټول ډاینامیکس پته ده چې دا ایگزام څنګه یو ایگزام دی. دا د پریشر ایگزام دی، او د پریشر نه علاوه لکه ستا د ورځې دوه پیپره وي نو انسان ډېر اگزاسټ کېږي. د اگزاشن نه علاوه ستا خوب به پوره نه وي. د خوب نه علاوه ستا چې کوم دی ډیلی هغه چې کوم روټینز دي هغه به ډسټرب وي. ټیک ده؟ نو اوورال زه چې کوم سچویشن نه تېر شوی وم هغه کې د دوه درې شیانو کردار و. یو زما خوب پوره نه و. زه د یو لانګ جرنی مطلب د یو لانګ ټایم نه زه چې کوم دی د بېخوابۍ شکار وم. ما ته به د خوب ضرورت و. ما به چې څومره کار کاوه هغومره ریسک به ما ته نه میلاوېدو، نو خوب به یو زما پوره نه و. دویمه خبره دا وه چېرې مطلب مونږ یو غلطي کوو، چېرې مونږ چېرې د پیپر ته زه دا ټول کورس وګورم نو زه چې کوم دی زه به د دې پیپر جوګه شم چې زه به په دې کې نمبره ډېرې والم. اصل کې دا زموږ یو غلط فهمي ده. بس چې تا څومره مخکې نه تیاری فاینل مومنټ موږ دا کوشش کوو. فاینل مومنټ، او چې ته څومره سټرګل هغه ټایم کې ډېر کړه، هغومره زور به تا ډېر درکوي، ځکه چې ټایم کمي. نو چې کله ته هغه شیونه په لږ ټایم کې اچیو کوې نو هلته به تا ته د انرژي ضرورت وي. آلریډي ستا مایند ته تکاوټ شکار وي، ستا خوب هم پوره نه دی، نو ته به سټرس کېږي. چې کله ته سټرس شي نو د سټرس یو لیول دی چې هغه هیومن هغه کولی شي. چې کله ته د تھریش هولډ کراس کړي نو ته بیا چې کوم دی ته به یو سچویشن ته ځې او هلته پینیک اټیک وایي. په دغه پینیک اټیک ټایم کې ته فوکس نشي کولی، ستا مایند چې کوم دی بلاک وي، ایکسټرا پریشر ستا باندې چې کوم دی ستا ځینې ټایم کې دام کېږي چې ستا هغه اوسان دومره خطا شي ته مومنټ هم نشي کولی. لکه مطلب دا مسل چې کوم دی دا پراپرلی دغه کېږي نه، ریلیکس کېږي او کنټریکټ کېږي نه، مطلب ته فوکس کولی نه شي، ته په خپل ځای ودرېدلی نه شي. نو دغه یو سچویشن زما سره راغلی و. په دغه ټایم کې به تا ته لکه مطلب تاسو به میډیسن وي، تاسو به هر څه وي، خو باوجود د دې ته به یو ډیسیژن نشي اخیستلی، او هغه کې به دوه فیکټر انوالو. یو به دا وي چېرې اصلي چې دا میډیسن او ریاکټ ونه کړي په ما باندې، او مطلب زه چې کوم زما پیپر دی هغه خراب نه شي. بل سایډ ته به لکه دا چې ته به هغه ټایم کمیږي، د پیپر ته څومره نږدې کېږي هغومره چې کوم دی تا باندې پریشر ډیولپ کېږي. نو دلته به کانسټنټلی یو دوه نیګیټیو فورسز په تا عمل کوي، نو هغه د وجې نه چې کوم دی ته به مزید چې کوم دی یو سټرس سایډ ته ځې. خو په دغه ټایم کې ښه طریقه دا ده چېرې ته چې کوم دی ځان ریلیکس کړې، ته اوبه وڅښې،
ته د یو ملګرو سره په ډسکشن کې انوالو شي چې یاره ته د دې سوچ نه راوځې نو دا چې یاره تا ته به یو مایند دا یو سټیټ اف مایند دا یو بیماري نه ده دا ټمپرري یو سټیټس ستا مایند هغه ته لاړ شي کله هلته لاړ شي نو بیا دا چې کوم دی دا تا ته کېږي صحیح رایټ چې کله زه قلم په دې باندې کېږم نو فکر کوم باندې بیا ماله مایک راکول ښه ناصر د خپل پینک اټیک ایکسپیرینس هم شیر کو اوس ناصر وختي زموږ خبرې کېدلې په هیلث باندې جی جی چې د صحت څومره امپورټنس دی او دا موږ ته کم وخت کې ریلایز کېږي یو ډېره مهمه خبره په هغه ځای کې وشوله او زه هغه خبره دلته شیر کول غواړم جی جی چې کله یو انسان روغ رمټ وي په صحت باندې ټیک وي په شپږ واړو خواص په پنځه واړو خواص همسه باندې هم ټیک وي په لاس او خپو باندې هم ټیک وي به هغه انسان ته موږ وایو چې آیا ته په ژوند کې بل یو انسان جوړېدل غواړې مطلب د بل یو انسان ځای اخیستل غواړې فرض کا فار ایگزامپل زه اوس ناصر صاحب تاسو ته وایم چې آیا تاسو عمران خان بلاول بټو یا نواز شریف یا حمزه شهباز یا بل یا ایون ایلن ماسک تاسو جوړېدل غواړئ یا تاسو هغه ته مطلب چې هغه ځای تاسو ته درکړو ستاسو خوښه ده خو ته چېرته په ټول مطلب پنځه باندې خواص خمسه باندې یا په څلور څانګه باندې روغې نو ته به کله هم دا خواهش ونه کړې چې زه دې سړی زه شم هغې په ځای باندې یو خبره دویمه خبره چې کله په یو انسان کې یو ډیفیکټ دی چې څنګه موږ ذکر کوو چې آیا یو کار فرض کې انسان معذوره دی په لاسو باندې یا په پښو باندې یا په سترګو باندې نو هغه انسان په دنیا کې بیا د ټولو نه د معاشرې یو غریب ترین کس هم جوړېدل غواړي چې آیا په کاش چې زه دا کس ویم ولې چې دته یو هیلث ډیفیکټ دی اوس دی دا کس هم په معاشره کې جوړېدل غواړي او چې کله دی په خپل صحت باندې روغ وي نو دی په معاشره کې د غټ نه غټ کس هم مطلب د هغه ځای اخیستل نه غواړي نو موږ ته په دغه ټایم کې د خپل صحت احساس وشي دا خبره دې کنټکس کې کول غواړم تاسو ته مال خپل ایکسپیرینس ذکر وکړو چې داسې د تېرو څلورو کالو نه پنځو کالو نه موږ تیاری کوو ایګزام هم لګیا وو پکې او بیا ما ته خپل ذاتي ټینګې وشوله ورځ دوه مخکې د ایګزام نه نو هغې د وجې نه زما ایګزام کې هغه مطلب شرکت ونه شو او ما هغه ایګزام ورنه کړو زما نور چې کوم ملګري وو هغوی ایګزام ورکړو الله دې وکړي چې هغوی هم سلیکټ هم شي ولې چې پیپر یې ښې شوي دي نو ما ته دغه ټیم کې د صحت ډېر زیات احساس وشو او په کمپیټیټیو ایګزامز کې د صحت ډېر غټ کردار دی لکه څرنګه چې موږ خبره وکړه چې بغیر د صحته دا ایګزامونه نه ورکول کېږي ستا کنسسټنسي افیکټ کېږي ستا پرسسټنسي افیکټ کېږي ولې چې ته پنځه ورځې ټیک وي او تا ته په نیکسټ ډے باندې بیماري راشي نو ستا هغه ریدم او هغه کنسسټنسي به بار بار خرابېږي هغه شان د سټډي کیریئر کېږي نه بل سره جنرالي موږ دا خو د ایګزامونو حوالې سره خبرې وي هسې نارمل خبره کوو مطلب جنرال خبره کوو ماډرن انسان یا ماډرن مین د ټولو نه غټه المیه د ماډرن مین څه ده مطلب د ټولو نه غټه ټریجډي د ماډرن مین سره یا د مین I mean both men and women generally we are using men غټه المیه د ماډرن مین سره څه ده که زه ووایم چې یاره دا مسله ده دا مسله ده دا مسله ده غربت دی ټروریزم دی پاپولیشن ایکسپلوژن دی کلایمیټ ګلوبل وارمنګ دی داسې نورې د خدای بلا سوشل پولیټیکل اکنامک ایشوز دي خو د دې نه تر غټه د ماډرن یا د جدید ترین د اوس وخت د انسان سره غټه المیه څه ده مطلب هغه کریکټر دی د هغه د خپل یو څه ورته ویلی شي چې هغه
موږ ته هرس ویلی شو په پښتو کې هغه دی ولې چې ګریډ یس ګریډ مطلب دا دی چې انسان هر قسم سټپ ته تیارېږي ستاسو نظر کې داسې مطلب غټه المیه د اوسني انسان سره څه کېدلی شي سعودي صاحب ستاسو دا کوشچن چې کوم دی دا ډېر مهم دی او ډېر ریلیونټ دی د جدید انسان د ټولو نه غټه مسله چې کوم دی هغه سیټسفیکشن یعنی جدید انسان ته په تو ګورې که ته مطلب د مطلب آدم علیه السلام د ټایم نه وګورې نو هغه ټایم کې چې کوم دی د انسان سره چې څومره فیسیلیټیز وو ډېر کم وو اوسني طور کې که ته وګورې نو ستا سره هر څه شي شته دی ستا سره فیسیلیټي شته ستا سره چې کوم دی مطلب هر قسمه وسایل شته دی خو باوجود د دې تا ته آرام نه تا ته سکون نشته تا ته سیټسفیکشن نشته دوه ټرمه دی یو هیپینس دی یو سیټسفیکشن دی دې باندې ډېر لوی فرق دی try to be loud yes yes لکه satisfaction the energies دی ته د مټیریل شیانو سره ډېر کم چې کوم دی تعلق دی هیپینس دا یو ټمپرري شیز دی د باندې مټیریل شیانو دا سره انداز کیږي لکه ستاسو چې کله پیسې ته به هیپي ته خوراک ټکي ته به څه هیپي ستا یو سټیټس وي تا ته یو سوشل سټیټس میلاویږي ته به هیپي دغه شان چې کوم دی ستا ته په صحت روغی ته به چې کوم دی هیپي خو سیټسفیکشن دا یو سټیټ اف مایند دی دا دې شیانو سره ډېر کم تعلق دی زیاتره د سیټسفیکشن چې کوم دی کله ته ریلیجنس ته نږدې نو ته منټلي ستا صحیح څه نه وي ستا صحیح څه نه وي خو ته بدن نه پوره یې سالډ وی د دې نه علاوه ته خیر ښېګڼې کارونه کوې لکه مطلب هیومینټي ټاکي ته د انسانیت خدمت کوې ځینې ټایم کې د ریلیجن سم څه کردار نه وي لکه دا چې یاره ته د یو انسانیت خدمت کوې بلوس امپورټنټ پوینټ دا دی چې تا څه انټرسټ نه وي او هغه انټرسټ تا کله نه وي نو تا ته چې کوم دی هغه تا ته یو دننه فیلینګ کېږي همدغه فیلینګ تا چې کوم دی دننه سیټسفای ساتي حالانکې تا ته مټیریل ګټه نه کېږي لکه یو کس دی هغه بیمار دی صحیح ده هسپتال کې پروت دی ته لاړ شې د هغه تیمارداري وکړي هغه له څه نه څه پیسې ورکړي څه نه څه ورکړي نو دلته ستا نه پیسې هم لاړې تا محنت هم وکړو جنرالي تا له په کار وه چې یاره لکه ته خفه شوې ستا نه پیسې هم لاړې تا محنت هم وکړو خو او تا ته هېڅ میلاو نه شو خو نه دلته د دې کار سره دننه تا ته یو هیپینس راځي چې تا د یو انسان خدمت وکړو آیا نصیر دا سیټسفیکشن چې تاسو وایي دا سیټسفیکشن انسان مطلب دته مختلف شکلونه میلاویږي چاته د مذهب نه میلاویږي چاته د خیر ښېګڼې کارونو نه میلاویږي چاته د نورو یو قسم نه خدمت نه میلاویږي سیټسفیکشن ټیک شو ده دویمه خبره تاسو د هیپینس وکړه چې هیپینس جدا شی دی سیټسفیکشن جدا شی دی هیپینس چې کوم دی هغه ډېر زیات چې کوم دی هغه په ظاهري طور باندې د میټیریل شیانو سره تړل شوی دی او سیټسفیکشن چې کوم دی نو هغه زموږ یو سپیریچوال او ایز ویل ایز یو میټیریل جرني ده چې موږ سره کمباینلی دواړه هغې کې وي ولې چې د هغه څرنګه چې کیټس هم دا خبره کوي شیلې هم دا خبره کوي چې مطلب خوشحالي ده دا د انسان دننه ده یو شیکسپیر هم دا خبره کوي چې اټ از د مایند دیټ میکینګ hell out of heaven and heaven out of hell نو مطلب دا دی چې دا زموږ خپل یو سوچ دی چې کله زموږ دننه ښیو نو موږ ته بهرنۍ دنیا ښایسته ښکاري خوږه ښکاري خوندوره ښکاري نو چې کله موږ د دننه نه خفه یو موږ هر قسم ماحول کې موږ خفه پاتې کېدلی شو بیا مطلب موږ ته هغه شانته تسکین نه میلاویږي دا خبره مطلب دا دی دا موږ 50-50 کولو دا به په دغه ځای پرېږدو خو سیټسفیکشن چې کوم دپاره هر انسان چې انسان دی هغه به دا کوشش کوي چې ما ته سیټسفیکشن میلاو شي یا د انسان چې کوم بنیادي ضرورت دی هغه سیټسفیکشن دی په دنیا کې ولې دلته موږ ناست یو موږ خبرې کوو د دې په شا هم څه ریزنز دي څه وجوهات دي او که موږ ته ښه فیډبیک میلاویږي موږ ته به سیټسفیکشن میلاویږي نو سیټسفیکشن چې کوم زموږ کوم سوچ دی کوم ګولز دي د هغې د ایگزیکیوشن سره تړل شوی دی
اوس یو نارمل انسان خو په لایف کې سټسفای نشي کېدی سوال نه پیدا کېږي چې هغه سټسفای شي ایون که موږ د یو خدمت خلق هم کوو خو خدمت خلق موږ یو کانسټنټلی کوو که موږ یې پرېږدو نو موږ نه واپس سټسفیکشن ځي موږ ته هغه شان ته سټسفیکشن بېرته واپس نه میلاوېږي نو موږ یو کانسټنټلی لګیا یو چې موږ ته هغې سره سټسفیکشن میلاوي که موږ یې پرېږدو موږ ته نه میلاوېږي چې کوي موږ ته سټسفیکشن میلاوېږي دا یو دغه شان سټرګل دی اوس زما پوښتنه دا ده چې آیا سټسفیکشن به څنګه مطلب دا دی چې یو نارمل انسان ته میلاوېږي او د هغې کوم شکلونه کېدلی شي چې هغه ته د هغې هغه ته یو قسم له سټسفیکشن میلاو شي او هغه په لایف کې کنټینټ وي despite lack of resources and despite facing hundreds of problems, how do you see how the person shall get satisfaction? Salahuddin साहब د خیر ښېګڼې چې کوم کنسپټ دی دا موږ لکه مطلب ډېر معیار کړی دی لکه خیر ښېګڼه دام ده د خیر ښېګڼه دام ده چې زه تا ته یوه لار دروښیم زه تا ته یو ښه خبره وکړم زه تا له یو ښه سوچ درکړم یوازې دا نه ده چې ته مثال کې طور پر تا ته د پیسو ضرورت دی زه تا له پیسې درکړم یا تا ته د خوراک ضرورت دی زه تا له خوراک درکړم یا چې کوم دی ته په تکلیف کې او زه ستا تکلیف چې کوم دی دا دغه کړم نو یو ښه سوچ چې کوم دی یو پازیټیو سوچ ساتل دا چې کوم دی دا یو کانسټنټ شیز دی چې همیشه ګوره دنیا چې کله پیدا شوې ده نو دا دوه شیونه چې کوم دی دا په پیرلل لار باندې غم او خوشحالي دا د یو بل نه ته نشي جدا کولی ټیک ده دا چې کوم دی د هیومن ایکسپیرینسز د هسټري نه خبره ثابته ده د قرآن هم ثابته ده د نورو قومونو نه چې زموږ نه مخکې تېر شوي د ماډرن انسان په دې خبره باندې متفق دی چېرې انسان همیشه دپاره هغه خوشحاله نشي پاتې کېدلی هغه باندې به خامخا غم راځي هارډشپس او هیپینس دا یو بل څه تړلي شوي دي کله به ته هیپي کله به ته خپایي صحیح ده نو اصل کې چې کله ته خوشحاله په دغه ټایم کې لکه مطلب خو سړی خوشحاله یسې هغه ته فیل کېږي نه او چې کله ته په ټربل کې ته په اګونیز نه تېرېږي ته د یو سخت حالات نه تېرېږي نو په هغه ټیم کې انسان له پکار دی پیشنس پکار دی لکه صبر پکار دی چې ته څومره ټولرنټ یې هغومره به چې کوم دی ته په دنیا کې سکسسفل یې د دې نه علاوه پازیټیو وایي یعنی مطلب دا چې ته لکه ستا د ایرپورټ شان مثال ورکړم چېرې ته سټرګل دې کاوه پریمیس ایگزام راغلی هر څه ستا پوره و ستا تیارې هم پوره و ته مطلب هر انګل باندې چې ته وګورې ستا هغه هر څه پوره و خو لکه دلته چې کوم دی ته د یو داسې مسلې سره مخامخ شوې چې هغه باندې ستا کنټرول نه و هغه باوجود ستا د سټرګل تا نشو کنټرول کولی مطلب بیماري وه اوس بیماري دپاره ته هسپتال ته تللی تا ټسټ هم کړی تا میډیسن هم خوړلي خو ته باوجود د دې چې کوم دی ته نو دا یو سخت حالت دی ته اوس د دې نه دا مه اخذ کوه چې یاره زه انلکي یم یا مطلب دا اوس مطلب خفه شي سټرګل پرېږدي ته چې دا یو ټیسټ و زما په ژوند کې صحیح ده ته دې نه پازیټیو دغه واله چې یاره مطلب مالا د خپل صحت خیال ساتل پکار دي مالا د ایگزام ته نږدې چې کوم دی داسې ځینې شیانو کې نه دي انوالو کېدل چې هغه زما په صحت باندې اثر انداز کېږي او یا دا پازیټیو سوچ دې وباسه چې کېدای شي زما لپاره په دې کې خیر نه مطلب د دې ټربل د دې واقعې نه چې کوم دی یو پازیټیو شی ډیرایو کا نو دا به تا له نوره انرژي درکړي په جای د دې چې ته دا ځان لپاره یو بد ګمان وګڼې زما لپاره یو قرض وګڼې نه دا زه به ته داسې ویم چې ستا نور خلک هم داسې وي چې هغه ته د دې نه ډېرې سختې مسلې راغلي یعنې مطلب هغې نیم اګزام ورکړی اخرني پیپر کې ورته داسې مسله راغلې ده چې هغه غونډ اګزام ته پاتې شوی دی ټیک ده نو دا یې مطلب دا دی چې ته به د ایونټس نه د
مسلو نه به چې کوم دی پازیټیو انرژي اخلي او مسلې کمی ختمولی ته نه شي دا به ته چې کوم دی دا به ته په Parts and parcels of Yes. our life. دا به وي Right. هغه څنګه وایي لکه انسان لکه prepare for the worst کنه think for the good prepare for the worst نو دا لکه دواړه یو بل سره تړلي دي سراجدین صاحب او د دې دا یوازې زمونږ علمیه نه ده دا که څوک په هر پوسټ ناست دی که وزیر اعظم دی که هغه ایون د دنیا مالدار ترین کس دی مسک والی یا بریگیډ والی یا زموږ چې کوم لوکل لیډرس دي پاکستان کې دي یا هایلی سپریچوال خلک هم دي څومره دنیا مطلب نیک خلک دي دا اوس هم دا دی چې هغو د مسلو نه خلاص دي هغو ته هم دا دی هر انسان ته ځکه دا فطرتي یو شیز دی دنیا کې به غمونه او پریشانۍ او خوشحالۍ د یو بل سره راځي کامیاب انسان او تکړه انسان دا دی چې هغه چې کوم دی هغه په دې دواړو کې ځان لکه موډریټ وساتي ځکه خوشحال بابا یو د غم دی خوشحال بابا لکه دا وایي چې مرد هغه دی چې په دواړو کې خوشحال وي مطلب دا چې خوشحالي خاصه خوشحالي ده چې په غم کې ما خوشحالي مرد هغه دی مرد هغه داسې ډیفاین کوي مرد دا نه دی چې هغه باندې خفګان راغلی بس هغه بس ځان داسې شو چې زه خو بس تباه شوم یا یوازې زه ځینې خلک هغه ګیلې شپې شروع کړي چې بس یوازې خو زه یم نور څوک نشته دی نو دا ده چې صبر نه کار چې قرآن کې خدای پاک وایي ان الله مع الصابرین زه د صبر کوونکی یم او دا مې یو دی که نه چې پیشنس هیز د فروټ صبر کا پل میټه ہوتا Right. نو په مسلو باندې به صبر Right. چې دا د ناصر صاحب خپل یو نظر او یو خیال او سوچ و ناصر صاحب خو خبرې هم وکړې ډېرې خوږې خبرې وکړې او امید لرم چې ستاسو به خوښې شوي هم وي چې څومره خبرې وي د ناصر صاحب وي یا زما وي خپلې نو هغې کې به داسې وي چې زموږ لږ اپروچ انکنونشنل په دې شکل کې دی چې د چا نه کاپي کېدل یا د میډیا خبرې وي هلته به بعض ټایم کې خلک د سوسایټي د وجې نه ځینې خبرې کوي ځینې نه کوي موږ به خپلې چې څومره خبرې کړې وي دا به ذاتي طور زموږ په خپلو تجرباتو په ایکسپیرینسز باندې به بیس به وي چې څومره خبرې مو شولې امید لرم ستاسو به خوښې شوي هم وي او انشاءالله چې نیکسټ ټایم کومه ویډیو موږ شوټ کوو نو هغه به بیا په یو جدا ټاپک سره وي او ښه فارملي به هغه افیکټ وي نو بیا به موږ باقاعده په یو ټاپک باندې هم خبرې کوو د دې سره سره زموږ نور څه ملګري دي د ډاکټر حنزله په شکل کې دي ګوهر صاحب په شکل کې دي داسې نور ډېر ملګري دي هغوی سره به هم یو مرکه کوو د هغوی تجربات به هم ستاسو سره شیر کوو د چا چې ډېر زیات ښه ایکسپیرینس دی په دې ایگزامونو حوالې سره د هغوی جنرل لایف حوالې سره نو د هغوی سره به هم یو مرکه کوو ډېره مهرباني ډېره مننه ستاسو ناصر صاحب د وخت نه راکولو او د دومره ښو ښایسته خبرو کولو ولې چې اوس وخت وخت خو ډېر در سړي سره ډېر شارټ وي او تاسو بیا هم موږ ته ټایم راکړو او موږ سره خبرې اترې وکړلې زه هیله لرم چې ستاسو ته به هم یو ریلیز میلاو شوی وي ستاسو به لږ ډېر کتارسیس شوي وي thank you so much again and I would request the viewers to share and like this video and stay with us, tune with us, and we will bring another important episode related to competitive exams related to life. So thank you so much for watching.